Before watching the video, subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos. Hello dear students, welcome to English Hospital 24 channel. I hope all of you are doing very fine. Today I have been in front of you with a new lecture of the channel and you are going to enjoy a great lesson. Today I would like to teach you an important lesson for developing your freehand writing and spoken power, freehand writing and spoken English. I have already delivered several lectures, several videos, lesson in the channel to develop your spoken skill and freehand writing skill. Today I have been in front of you with a new lecture of that part of that course of my freehand writing and free spoken English course. Before going to enjoy today's lesson, I would like to say you, I would like to suggest you to subscribe this channel and hit the bell button and keep the bell button on so that you can get all the update videos at first in your notification. By the channel, you will be able to develop your English spoken English power and freehand writing power at the same time. So, if you are not connected with the channel, if you are new in watching this video, please subscribe now and you will be able and you will be master of English if you are connected with the channel. If you are a member of the channel, you must be an expert of English. I can make you ensure about that. Let's see today's lesson. This is very much helpful, useful for your job examination, also for your every type of examination, for you being a real human being. If you want to cope with this present situation, this modern situation, if you want to get higher education, if you want to get good job, you must be able and you must be an expert of English. You cannot avoid English. You will feel the necessity of English everywhere. That's why you must be subscribe this channel. Otherwise, you will not be able to learn the great lesson of this channel. Let's see what I am going to teach you today. This is there. I will show you how to use prefer. Prefer is a word which has several use in our daily conversation and in our job examination also. Prefer, interior, exterior, ulterior, these are called Latine comparative. After this word, you cannot use any comparative form in your writing or in your spoken English. In your MCQ job examination, in different type of job examination, you will get several questions on the basis of prefer. So, there are 4 uses of prefer. After on prefer, if you want to use any participle or gerundial word, you need to use both sides. And we know that in our comparative degree we can use or we must use than, but in Latin comparative there will be no use of than. Instead of that, you need to use to in the place of than. We will use to. In Bangla, if I say যে কম্পারেটিভ ডিগ্রিগুলোর ক্ষেত্রে আমাদেরকে কনজাংশন হিসেবে দেন ব্যবহার করতে হয়, কিন্তু এই লেটিন কম্পারেটিভ যেগুলো আমি বললাম প্রেফার, ইন্টেরিয়র, এক্সটেরিয়র, আলটেরিয়র, জুনিয়র, সিনিয়র, এগুলোর ক্ষেত্রে হি ইজ জুনিয়র টু মি, হি ইজ সিনিয়র টু মি, এইগুলোর ক্ষেত্রে কখনোই আমরা দেন ব্যবহার করতে পারবো না। এই লেটিন কম্পারেটিভগুলোর ক্ষেত্রে সর্বদাই আমাদেরকে দেনের স্থানে টু ব্যবহার করতে হবে। এগুলো তোমাদের সেন্টেন্স কারেকশন এমসিকিউ এক্সামগুলো থাকে, বিসিএস সহ অন্যান্য এক্সামের ক্ষেত্রে তোমরা সেখানে পাবে এই ধরনের কোশ্চেন। আমরাও পেয়েছি, তোমরাও পাবে, তোমাদের পরবর্তী প্রজন্ম, আমাদের পরবর্তী যা প্রজন্ম আসছে তারাও পাবে। সো এই জন্য এই বিষয়টি খুবই ইম্পর্টেন্ট। যেমন প্রথম যে সেন্টেন্সটি রয়েছে প্রেফারের পরে যদি তুমি এখানে ভার্বের সাথে আইএনজি ইউজ করো, তাহলে পরে টু এর পরে যে ওয়ার্ড সেটিও আইএনজি হবে। দ্যাট মিনস এই টু এর আগে পরে একই ধরনের ওয়ার্ড থাকবে। তারপরে যেমন টু এর আগে পরে যদি এখানে নাউন থাকে তাহলে উভয় পাশে নাউন বসাতে হবে। যদি টু এর আগে পরে আমরা প্রোনাউন ব্যবহার করি তাহলে উভয় পাশে প্রোনাউন হবে, কিন্তু সেই প্রোনাউনের অবজেক্টিভ ফর্ম হবে। তারপরে এই টু এর পরে আমরা এখানে রেদার দেন ব্যবহার করে করতে পারি, সেই ক্ষেত্রে এখানে আইএনজি হবে না, উভয় পাশেই ভার্বের
প্রেজেন্ট ফর্ম থাকবে। আমি এগুলো যদি তোমাদের কিছু উদাহরণ দিয়ে দেখাই, যে আমি লেখার চেয়ে, এইগুলোর অর্থ চেয়ে, প্রেফার বলতে আমি এর চেয়ে ওটি বেশি পছন্দ করি, এর চেয়ে আমি ওই জিনিসটি অধিকতর পছন্দ করি, সেই বিষয়টি। আমি লেখার চেয়ে পড়া বেশি পছন্দ করি। তাহলে কে পছন্দ করে? আই। তারপর হচ্ছে প্রেফার, আই প্রেফার, তাহলে লেখা এবং পড়া রয়েছে। তাহলে আমি এখানে কোনটি বেশি পছন্দ করি? তাহলে সেটি হলো প্রথমে বলবে। তাহলে আমি পড়া বেশি পছন্দ করি, তাহলে আই প্রেফার রিডিং টু রাইটিং। আই প্রেফার রিডিং টু রাইটিং। আমি লেখার চেয়ে পড়া বেশি পছন্দ করি। যেটি আমি বেশি পছন্দ করব সেই নামটি থাকবে হলো এই টু এর পূর্বে, দ্যাট মিনস প্রথমে থাকবে সেই নামটি। তাহলে আমি লেখার চেয়ে পড়া বেশি পছন্দ করি, তাহলে আই প্রেফার রিডিং টু রাইটিং। এগুলো তোমাদের এমসিকিউ এক্সামে থাকবে। তাছাড়া আমরা কথা বলার সময় অনেক সময় বলে থাকি যে আমি রুটির চেয়ে চিড়ে বেশি পছন্দ করি, আমি আপেলের চেয়ে অরেঞ্জ বেশি পছন্দ করি। এই যে কথাগুলো আমরা বলতে থাকি বা বলে বেড়াই সাধারণত অন্যদের সাথে বা ডেইলি কনভারসেশনে, সেক্ষেত্রে আমাদের ইংরেজিতে আমরা এই কথাগুলো যদি এরকম বলতে চাই, তাহলে আমাদের এই সেন্টেন্সগুলো বা এই স্ট্রাকচারগুলো প্রয়োগ করে তারপর বলতে হবে। এরপরে যদি আমি বলি যে আমি হাঁটার চেয়ে দৌড়ানো বেশি পছন্দ করি, তাহলে এখানে কি পছন্দ করে? আই। যদি অন্য কেউ হলো তাহলে সেই শব্দটি আমরা ব্যবহার করব, আই প্রেফার। এখন যদি আমরা হি লিখতাম তাহলে হি প্রেফার্স, দে পাস্ট টেন্স যদি হতো তাহলে প্রেফার্ড, সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতাম। এটি হচ্ছে এখানে মূল ভার্ব। এখন এটি যদি আমরা প্রেজেন্ট টেন্সে প্রয়োগ করতে পারবো, পাস্ট টেন্সে প্রয়োগ করতে পারবো, ফিউচার টেন্সে প্রয়োগ করতে পারবো, যে টেন্সে প্রয়োগ করি, কিন্তু মূল গঠনটি হচ্ছে এটি। তাহলে আই পছন্দ করতাম, আমি এবার একটু পাস্ট টেন্স করে দেখাই, করতাম। তাহলে আই প্রেফার্ড, আমি কোনটি বেশি পছন্দ করতাম? দৌড়ানো। তাহলে দৌড়ানোর কথাটা প্রথমে আসবে, আই প্রেফার্ড রানিং টু ওয়াকিং। এখন অনেকেই এটা মনে করবে যে এই যে চেয়ে রয়েছে, চেয়ে থাকলে সেটা তোমার দেন ব্যবহার করবে, তাহলে এখানে অনেকেই বলবে আই প্রেফার রানিং দেন ওয়াকিং। নো, এটাই তোমার এই খেয়াল করতে হবে, পছন্দ করা, এই পছন্দ করা, অধিক পছন্দ করার ক্ষেত্রে প্রেফার, আর প্রেফার হওয়ার কারণেই সেখানে আমরা দেন ব্যবহার না করে টু ব্যবহার করবো। আই প্রেফার রানিং টু ওয়াকিং। এখন এটি যদি সে হতো, এখানে সে, তাহলে হি প্রেফার, প্রেজেন্ট টেন্সে হলে প্রেফার্স, তাহলে সে পছন্দ করে। এখানে আমরা যদি করে বলি তাহলে হি প্রেফার্স, হি অর শি, হি প্রেফার্স রানিং টু ওয়াকিং। তাছাড়া যদি এরকম হয় যে সে গোসল করার চেয়ে সাঁতার কাটা বেশি পছন্দ করে, তাহলে হি প্রেফার্স সুইমিং টু টেকিং বাথ, গোসল করার চেয়ে বেশি সে পছন্দ করে। এই তারপরে 2 নম্বর যে স্ট্রাকচারটি রয়েছে সেটি হচ্ছে যদি আমরা নাউন ব্যবহার করি তাহলে সেটি এরকম হতে পারে যে তারা মাছের চেয়ে সবজি বেশি পছন্দ করে। তারা মাছের চেয়ে সবজি বেশি পছন্দ করে, তাহলে কারা করে? তারা। দে প্রেফার কি বেশি পছন্দ করে? সবজি, তাহলে সেটি আর নামটা প্রথমে হবে। দে প্রেফার ভেজিটেবলস টু ফিশ। তারা মাছের চেয়ে সবজি বেশি পছন্দ করে, তারা মাছের চেয়ে বেশি সবজি বেশি পছন্দ করবে, তাহলে দে উইল প্রেফার ভেজিটেবলস টু ফিশ। ফিউচার টেন্সে আমরা এটি প্রয়োগ করতে পারবো। তারপরে নাম্বার 3 যদি আমরা দেখি তাহলে 3 নাম্বারটি হচ্ছে এখানে প্রোনাউনের অবজেক্টিভ ফর্ম। আমি তোমার চেয়ে তাকে বেশি পছন্দ করি, এরকম যদি আমরা বলি, বা সে আমার চেয়ে
তোমাকে বেশি পছন্দ করে। তাহলে হি প্রেফার্স, কাকে বেশি পছন্দ করে? তোমাকে, তাহলে সেই নামটি প্রথম হবে। ইউ টু, আমাকে ইংলিশ হলো আই, তাহলে এটার অবজেক্টিভ হচ্ছে মি, এখানে অবজেক্টিভ ফর্ম ব্যবহার করতে হবে। হি প্রেফার্স ইউ টু মি, সে আমার চেয়ে তোমাকে বেশি পছন্দ করে। তারপরে যদি আমরা বলি যে আমি, আই প্রেফার হার টু ইউ, আমি তোমার চেয়ে তাকে বেশি পছন্দ করি। তাহলে আই প্রেফার, আমি যাকে বেশি পছন্দ করি, যেটাই বেশি হবে সেটাই হলো প্রেফারের পরে বসবে। আই প্রেফার হার টু ইউ, আমি তোমার চেয়ে তাকে বেশি পছন্দ করি। এটি হলো থার্ড। দেন ফোর্থ যেটি রয়েছে সেটি হলো, এভাবে করলে আমরা বলবো যে এখানে টু দিয়ে ভার্বের বেস ফর্ম, এরপরে রেদার দেন। তাহলে আই প্রেফার টু ফাইট, rather than die, আমি মরে যাওয়ার চেয়ে যুদ্ধ করাটাই বেশি পছন্দ করি, সেই কথাটি। তারপর যদি এরকম হয় যে আই prefer to die rather than beg, আমি ভিক্ষা করার চেয়ে বরং মরে যাওয়াকেই বেশি পছন্দ করি। তো এই বেশি পছন্দ করি আমি অসংখ্য প্রয়োগ এখানে তোমাদের দেখিয়ে দিলাম, কারণ হচ্ছে এগুলো দিয়ে বিশেষ পরীক্ষাতে একাধিকবার প্রশ্ন আসছে এবং এনটিএসের এক্সামেও আমি দেখেছি সেখানে প্রশ্ন আসছে, কিন্তু অনেকেই এই প্রেফারের বিষয়টি ভুল করে থাকে। এই জন্য তোমাদের মনে রাখতে হবে যে ল্যাটিন যে কম্পারেটিভগুলো রয়েছে, সিনিয়র, জুনিয়র, সুপেরিয়র, ইন্টেরিয়র, প্রেফার এর পরে দেন এর পরিবর্তে টু বসে, কারণ এগুলো ল্যাটিন কম্পারেটিভ, এগুলো জেনারেল কম্পারেটিভ নয়, দ্যাটস ওয়াই এগুলো হলো ল্যাটিন কম্পারেটিভ। এগুলোর পরে আমরা জেনারেল কম্পারেটিভগুলোর ক্ষেত্রে দেন ব্যবহার করি, কিন্তু ল্যাটিন কম্পারেটিভগুলোর ক্ষেত্রে দেন ব্যবহার করতে পারবো না। আজকে তোমাদেরকে আমি এই প্রেফার এর ব্যবহারগুলো এখানে উদাহরণ সহ দেখালাম, বাংলা ট্রান্সলেট করেও দেখালাম, বাংলা থেকে ইংরেজি করেও দেখালাম, যাতে তোমরা ট্রান্সলেশন পার্টে আসলেও ব্যাংক এক্সামের ক্ষেত্রে এবং বিশেষ রিটেন এক্সামের ক্ষেত্রে ট্রান্সলেশন আকারে এই সেন্টেন্সগুলো এরকম থাকে, সেখানে যাতে তোমরা ভালো করতে পারো সেজন্য আমি এখানে এই লেসনটি সুন্দরভাবে এখানে তোমাদের জন্য সাজিয়েছি। কারণ হচ্ছে এই আমার ইংলিশ হসপিটাল 24 চ্যানেলের যারাই সাবস্ক্রাইবার রয়েছে তাদের যাতে পরীক্ষায় ভালো করতে পারে সেটাই হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। So I would like to say you to be connected with the channel always, and if you are connected you will be able to learn correct English, proper English for your future examination, future life, future struggle, and it will make you expert in English grammar and language at the same time. So I would like to finish here, and I wish you all the best, and I think this lesson is very much beneficial for you and you will like this video lesson, and you will be staying with the channel forever. And I would like to finish here, and I wish you all the best. Thanks for watching. Thanks to you all.